परित्राण शैल जयध्वनु करू आमे माने धन्यवाद करी ताहांको छामु को आसु आमे माने गीत द्वारा ताहांकर उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू आ गोटे शास्त्र कारण सदा प्रभु अपना लोक मानू दूर करिवे नहीं किबा अपना अधिकार परित्याग करिवे नहीं। आसंतु क्लुप्त रे प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता एतबेले तुमर से पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु। एही समय प्रभु प्रार्थना करूछु आजिर रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया तरफ जो माध्यम रे तमर से सेवा करबा पाए उपासना करबा पाए आरंभ करूछु। बापा जीर वाक्य आनिथिबा प्रिय दासन को आज वर्शिप करथिबा भौणी को तुम आशीर्वाद कर उपस्थित प्रत्येक को तुम दया कर आमे जेपरि वाक्य शुणिबु ग्रहण करिबु विश्वास करबा द्वारा प्रत्युत जीवन काटिबा को पारिबे तुम दया कर। ए समस्त प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछि पिता आमेन। आमे वर्तमान वर्शिप करबा पई जिबा आमानकर प्रिय भौणी जे कि आमानकर तनुजा सिंह से भौणी को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे तांकर जय ध्वनि प्रशंसा स्तुति वंदना करबा पाई मो ए प्लेटफॉर्म माध्यम को आग को मो प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मो आह्वान करे आ भौणी प्रिय आसीबे आउ तांकर से स्तुति वंदना आराधना प्रशंसा करिवे। आमे समस्त करताल सहित तांको आमे स्वागत करिबा। धन्यवाद आज्ञा। उपस्थित प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार प्रभु आमान को अनुग्रह कले आउे दिन आम जीवन रे एक नुआ दिन आम जीवन रे जोड़िले आशीर्वाद कले समस्त अमंगल आम रक्षा कले एथपाई आसु आमने से पवित्र परमेश्वर आराधना करबा गौरव करबा। पवित्र वाक्य लेखा रोमी पुस्तक 12 पर्व जे आम अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और सुग्राह बलि रूपे आमानकर जीवन को उत्सर्ग करबा। ए पवित्र परमेश्वर निकट को सानिध्य मध्य को जीवा बेले आसु आमने निज निजर मन आत्मा शरीर को पवित्र चंद्र समर्पण करी आराधना करबा। उपासना बहिर गोटे गीत मन आत्मा जीसु को देवी तांको सेविबी मन आत्मा जीसु को देवी सब बल बुद्धि प्राण प्रेम करिबी सब बुद्धि प्राण प्रेम करिबी मन आत्मा जीसु को देवी तांको सेविबी मन आत्मा जीसु को देवी जीसु मोर सृष्टि कर्ता हस्ते सबु पार शांति भोगी मन आत्मा जीसु को देवी तांको सेविबी मन आत्मा जीसु को देवी जीसु मो जीवन सत्य ज्योति से मोर
जीवन ज्योति सतीरे नित्य जीवी होई मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी तांको सेविबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी यीशु मते प्रेम कले मो पाई से प्राण देले तांको प्रेम मन कले आत्मा घाटी होइबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी तांको सेविबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी यीशु केरे मन सर्वकरी शिशु हृदय बसाई तांको पूजा करिबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी तांको सेविबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी यीशु जीते प्रिय पाप मृत्युंजय नरेश्वर मुक्ति पानी पारिबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी तांको सेविबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी सबु बल बुद्धि प्राण देई प्रेम करिबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी तांको सेविबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी सबु बल बुद्धि प्राण देई प्रेम करिबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी तांको सेविबी मन आत्मा यीशुଙ୍କୁ देवी हालेलुया प्रभु आमानकर मन आत्मा शरीर को से चाहती तांकर उपयुक्त उपासना करबा निमंते सुग्राह्य उपासना करबा निमंते तांकर नाम को आम जो उच्चारण करूँ से आम समस्त अमंगल रक्षा करती समस्त विपद आम से उद्धार करती आ प्रत्येक अवस्था आम सहित रही परमेश्वर से आसु आम आ गोटे गीत द्वारा गौरव करवा मधुर से जीसु नाम
नीति गाउथा मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा से प्रेम रसित तोर बुद्ध से बालक पिता मधुर से जीसु नीति गाउथा मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा प्रेमी को सीता रक्षक चला पथि से चाणक प्रेमी को सीता रक्षक चला पथि से चाणक सुरक्षार महाश्रय से ही एक तो भय सुरक्षार महाश्रय से ही एक तो भय अनादि अनंत सदा प्रभु से ही जीवन दाता मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा स्वांतना से नामे मिले जीवनर दुख घाणी स्वांतना से नामे मिले जीवनर दुख घाणी मंगल दान जीती ते दियंती खाली तोते मंगल दान जीते से दियंती खाली दोते तांको कृष दौड़ी शांति मिले से मुक्ति दाता मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा से प्रेम रसित तोर बंधु से बालक पिता मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा मधुर से जीसु नाम नीति गाउथा आमने से महान परमेश्वर नाम को आम जीवन प्रति अवस्था आम भजुवा गुण कीर्तन करुवा पाई मंगल दान को स्मरण कर धन्यवाद देवा आसु आम परमेश्वर यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन हम गाए हो सना तू राजा का है राजा तेरी महिमा हो मैं सदा
तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना। तू राजा का हे राजा, तेरी महिमा हो में सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होंगे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना। तू राजा का हे राजा, तेरी महिमा होगी सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जामी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जामी। हम गाए होशाना, तू राजा का हे राजा, तेरी महिमा होगी सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजा हे राजा, तेरी महिमा होगी सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समस्त गौरव महिमा कर्तापण पाइबा एकमात्र योग्य परमेश्वर, हे सकल सृष्टिकर्ता, तुम्हें महान परमेश्वर। तुम्हें बापा गो स्वर्गर स्वर्ग उपर तुम सिंहासन, गौरवर सिंहासन उपवेशनकारी परमेश्वर। हाँ बापा गो, हाँ प्राचीन गण किरुब गण उबुड़ हो तुमको प्रणाम करुछते, तुम अविरत से विरति नहीं प्रभु, तुम धन्यवाद करुछते। तुम जो धर्ममय 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 अति पवित्र 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 परमेश्वर बोली तुम प्रशंसा करुछंती गो मोर राजन। हाँ बापा से सकल तुम सृष्टि वस्तु मध्य प्रभु से प्रति प्रभात सूर्य निज स्थान उदय हो तुम गौरव कर जगत को आलोक दौचे। बापा गो समुद्र तुम सीमा लंघन करना तुम आदेश को मानी प्रभु,
ହଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଦ୍ୱାରା ତମର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା এই ପ୍ରକାର ମହାନ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛୁ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ତୁମେ କରିଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ହଁ ବାପା ଗୋ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ସେଇ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ତାର ପାଲଟା ଆମେ କିଛି ବି ତୁମକୁ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା କର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଏଇ ନୂତନ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଆଣିଦେଇଛ ବାପା, ଗତ ଦିନର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରମାଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ଆଜି ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଦୟା କରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜିର ଉପାସନାର ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମେ କେବଳ ନିଅ। ହଁ ବାପା, ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ପୁଣି ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ ଦିଅ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବା ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ କି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୀମା ସୀମିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ବାପା, ତୁମର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦେଇ କଥା କୁହ। ପୁଣି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ ଗୋ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବୁ, ଜୀବନରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରଖ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ଏ ନିବେଦନ ତ୍ରାଣଦାତା ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ବାପା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା ହୁଏ, ଯେ କି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସେ, ସବୁବେଳେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଥାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ପଛପଟେ ବସନ୍ତି ଭୟ ହେଇକି, ଆଉ ଯିଏ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରି ସେ ଆଗ ବସନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେମିତି ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବେ। ଏହା ଏକ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେ ପାଠ ପଢିଦେବି ଗୀତ ଗାଇଦେବି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ତାହା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରି ତାଙ୍କ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ମାନ୍ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ମହାନ ଦାସ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଆମଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏସ୍କେ ଜେନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମର ସିଗ୍ମା ତାପରେ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇଡରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଅତିଶତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମ ଚଞ୍ଚ ବସି ତୁମର ଉପାସନା ତୁମର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ରାତ୍ରି ଭାଗରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଦେଲ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଲ ଏବଂ ତୁମ ଚଳକୁ ଆଣିଲ। ଏହା କେବଳ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଦୟା, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଆମର ସିଂମା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାନେ ଗାଇ ତୁମରି ଉପାସନା ତୁମରି ଆରାଧନା କରିନେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତୁମ ନାମର ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣା ପାଇ ଯାଉଛୁ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ବନ୍ୟାକ ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁମ ଦେଉଛୁ।
आज निमंते तुम्हें जो वाक्य रखिछ ता प्रकाश कर प्रभु आमे समस्त डिवाइस जेपर भल नेटवर्क रहबो आमे समस्त जेपर मनोयोगी होई तुम वाक्य शुणिबो एथपाई तुम दया कर सहायता कर वक्ता श्रोता समस्त तुम हत समर्पण करछु यीशु का नाम प्रार्थना कल पिता आमेन आमेन। आगे अनम्यूट करबे जेना आगे अनम्यूट करबे। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଶେଇ ନାୟକ ଆଉ ପାଇକ ଥିଲେ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ବଡ ନାୟକକୁ ଗୋଟେ ପାଇଛୁ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବଡ ନାୟକ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ନାୟକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପାଇଛି। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ବିଶେଇ ମାନେ ନାୟକ ମାନେ ଯେମିତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚଳେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବଡ ନାୟକ ମହାଶୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାର ଚିନ୍ତା ଥାଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାର ସବୁବେଳେ ମନେ ଥାଏ କୌଣସି ଗାଁରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହଉଛି ସବୁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ସେଇପରି ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ କଣ ପାଇଁ ଯେ ଆତ୍ମିକ ମାନ୍ନା ଆମମାନଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ସହିତ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଖକୁ ଆସିବେ ବାକ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। धन्यवाद उपस्थित समस्त को मोर आंतरिक शुभेच्छा और नमस्कार मध्य जनाऊँगी अति सुंदर भाव गौरव भाव मते आह्वान कले आमर दिकन पवित्र जेना आज्ञा अनेक कृतज्ञता जनाऊँगी धन्यवाद जनाऊँगी जी मो विषय कहले हुए से अनुसार मु वाक्य दी न पारे किंतु चेष्टा देखुची केतेक जनाशुना लोक मैंने अच्छा किसी लोक वीडियो रे अच्छा वीडियो रे नहांती तांकर कौन व्यक्तिगत समस्या थिबो से माने हुए तो वीडियो रे रही पार नाथी ए धरणर मीटिंग मानकरे वीडियो रे रहले टिके उत्साहजनक हुए मु भी रहनी अनेक समय किंतु मैं अलर्ट थाए मोर ना के जो डाकिले मु देखा जाए क्या भी हो गत किसी दिन तले पालक पीटर मते कहले आज्ञा आपंकर बाकी देवे बोलिक मु कहली मते टिके 2-4 दिन प्रस्तुत पाई समय दियंतु कहीं मु इंस्टेंट कहि पारि न पारे मु टिके देखी तापरे कहबी बोली कहली से मते आज सुजोग देले पालक पीटर को मु अनेक अनेक धन्यवाद दूची। आज मु देखुली आमर झील भौणी गोटे अति सुंदर गीत गोटे गान करथिले जहाँकि मो प्राय 60-65 हेलाणी मो पिला से गीत शुण आम बापा मानकर समय गीत से जन्म होता कि ना ना मुझे जानी किंतु से गीतर महत्व समस्त से जहाँ भी हो प्रभु को गौरव निमंते भोर सका 4टा बेलू 4टा अधे बेलू आम मैंने समस्त ये उपस्थित रोचु समस्त धन्यवाद। वाक्य को जीवा पूर्व छोट प्रार्थना उठ करिया। परम पिता ईश्वर आम स्वर्गस्थ पिता एति बेले प्रभु तुम चरण तले जो मंडली माध्यम प्रभु एकत्रित होइछु रियल मिनिस्ट्री प्रभु तुम देखिए आशीर्वाद कर आम मैंने जी जन ये उपस्थित अच्छे प्रभु विभिन्न स्थान विभिन्न कर्नर भारतर विभिन्न स्थान आम समस्त आशीर्वाद जिते प्रभु तुम दास दासी मैंने तुम चरण तले एकत्रित हुंती से प्रभु तुम उपस्थित रुह तुम प्रभु से वाक्य शुण से प्रार्थना को मत शुण से प्रार्थनार उत्तर मत दे प्रभु मैं मनुष्य हिसाब से प्रभु चेष्टा करूँ
ତୁମରି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୁହ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୁଝାଅ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ। ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଭୁ, ପରିବେଷଣରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡିଭାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡିଭାଇସ୍ ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କର। ପାପୀ ତମର ଚଞ୍ଚଳ ଏତିକି ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ବିଶେଷ କିଛି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜିକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ବା କଣଙ୍କର କଣ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ରୂପାନ୍ତରଣ। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ that is a very very popular word ବର୍ତ୍ତମାନ। ମନ୍ଦିରକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କର, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କର। ବାଇବଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯଦି ବାଇବଲର ଡେପ୍ଥକୁ ଆମେ ଯିବା, ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ବାଇବଲ ସବୁବେଳେ କହେ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାଇବଲରେ 3ଟି ବିଷୟର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଅତୀତରେ, 100 ବର୍ଷ ତଳେ କି 500 ବର୍ଷ ତଳେ, 2000 ବର୍ଷ ତଳେ, 500, 2000 ବର୍ଷ ତଳେ କି ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ଧରିକରି କେତେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ବାଇବଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଲିଖିତ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତରେ, ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରି ମାନଙ୍କରେ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କୋଉମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଆଜି ପାଳକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ that is not religious, এটা ଧାର୍ମିକ ଆଧାରିତ ବହି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ବହି ଅଛି। ବହିର ନାଁ ହଉଛି There is a mountain after another mountain। ପାଳକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଚଢିଯାଏ, ପାହାଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଆଗରେ ଦେଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଚଢିବାଟା ଶେଷ ହୁଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଯାଇକରି ଠିକ ଅଛି ଆଜି ସରିଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସେବକ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଧରିକରି ଚାଲେ, ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହେ, ଯୋଉଟା ଆମ ବାପା ମାନଙ୍କର, ଆମ ଅଜା ମାନଙ୍କର ଯୁଗରେ ଥିଲା। ସେ ଜିନିଷ ସବୁ, ସେ ଦିନ ସବୁ ଆମେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛେ, ଦେଖୁଛେ। ଯୋଉଟା ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଆଜି ସେଇ ଦିନର ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକିରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୁଏତ କରିନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କଣ ଘଟିଥିଲା ଲିଖିତ ଅଛି ବାଇବଲ। ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର 3.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ରିପିଟେଡଲି ବାଇବଲରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାର୍କୋ ବି ତାକୁ ଲେଖିଛି, ମାର୍କୋ ବି ଲେଖିଛି, ଲୁକ, ଯୋହନ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ରିପିଟେଡଲି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁ ଘଟଣାଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା।
ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆମେ ଯୋହନ 8:2-11 ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଦିନର ଘଟଣା। ମାଥିଓ ସରି ଯୋହନ 8:2-11 ପଢିବେ କି? ନା ମୁଁ ପଢିବି? ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ଉପବେଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧୂତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘେନି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛି। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ମୂଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ପାଇପାରନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅଧମୁଖ ହୋଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପଚାରନ୍ତେ ସେ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନିଷ୍ପାପ ସେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାକୁ ପଥର ଫୋପାଡୁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଅଧମୁଖ ହୋଇ ଭୂମିରେ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ସେମାନେ ବଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଯୀଶୁ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? କେହି କଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ, କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିଦେଲେ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2024 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା, ଜଗତରେ ଘଟିଥିଲା। ଏଇଟା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କି ପୌରାଣିକ ଘଟଣା ନୁହଁ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଦିନରେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ। ତାକୁ ଯୋହନ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେତେ ପ୍ଲେସ କରାହେଇଛି, ତାର ଲାଇନ ସବୁ, ବାକ୍ୟ ସବୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବାଲିରେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଯୋଉ କମ ଧାଡିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରୁଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ବାଇବଲର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଟା। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିପାରେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତାକୁ ବୁଝିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ ନିଜ ଜୀବନରେ କି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ପଢିକିରି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ସୀମିତ ରଖେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବି ବାଇବଲର ଘଟଣାବଳୀଟା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ନିୟମକୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଲୋକ କହିଲେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତାର କଣ ନଲେଜ ଅଛି ତାକୁ କହିବା। ମାନେ ଆଣେ ତାକୁ କହିଲା ମାରିବାକୁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଶା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆକୁ ମାରିବାକୁ ହବ, ଆକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆକୁ ମରାଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମାର, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କେବେ ଏଇ ଧରଣର ପାପ କରିନି ସେ ପ୍ରଥମେ ମାର। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହିଁକି? ମୂଷାଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା
ସେଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କାହିଁକି that is ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା ଠିକ ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତାକୁ ମାରି ପିଟି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଆମେ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି, ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ମାରିଲ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାପ କରିଲ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଳେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ, ଯ ତମେ ବି ଯାଅ, ଆଉ ପାପ କର। That is the transformation started. ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଜଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ହୁଏତ ସେଇଟା ଭୌତିକ ମାନେ ଜାଗତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ଆମେ ଏଇଠାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ସେ ଆମର ଜେନା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସେ ବଡ଼ନାୟକ ସେ ବିଷୟ ସେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ବଡ଼ନାୟକର 3ଟା କନ୍ୟା ଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଦେଖିଛି, ଦିଟା କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆମ ଯୁଗକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ 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 3ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମ ବେଳକୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କ ବେଳକୁ ବାଇବଲ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ, ଶିକ୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ। ହୁଏତ ଯଦି ସେଇ ଧରଣର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ କେ ଜାଣେ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା କନ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେଇ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥିଲେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ବି ସେ ଧରଣର କଥା ଆସିଥାନ୍ତା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରେ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସେ କହିଦେଲେ। 2000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଆମେ ପଢିଲୁ। 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆମର ଭାରତରେ। ଜଣେ ମିଶନାରୀ ୱିଲିୟମ କେରି, ଯିଏକି 200 ବର୍ଷ ତଳେ 1822 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ 1822 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କ ଠାରୁ। ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପିଂ ଅଛି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ତାକୁ डिस्प्ले करेंगे, शेयर करेंगे, अदरवाइज ମୁଁ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ କହିବି। ओके ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, थैंक यू। ये आवाज आସୁଛି? ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଚଳିବ। ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା।
During the long voyage from England and our 3 months here, I have tried to prepare myself in every way for the task of ministering to the people of India. But in truth, nothing could have prepared me for the horror I have witnessed today. A young woman burnt alive on the funeral pyre of her husband. Please, God, give me the key that will unlock the fear and superstition that drives them to this terrible act, and to share with them the love and freedom that is in Christ. Tired of old school marketing tactics? Forget outdated. Thank you, Dr. ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା। ଆଜି କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପିଂ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ। କେବେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଆଗରେ, 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହବ। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଅଛି। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଯେ 200 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ଏଇଟା। ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିଥିଲା? ଜଣେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀ, ଯିଏକି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲା, କାଲକାଟାରେ ବାସ କରିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲା, ବାଇବଲ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲା। ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଣେଇବି, ସୁସମାଚାର କରିବି, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିରି ସେ ଆସିଥିଲା। କେବେ? 200 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ଅଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମୋଶଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଗୁଳିକୁ ରଖିଦେଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ତାପରେ ଯାଇକରି ବାଇବଲ କାମ କରିବ। ବାଳକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହେବନି। ତା ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଦେଖିବା, ତାକୁ ପିଟି ପକଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ। ଇଟ୍ ୱାଜ ହ୍ୟାପେନ୍, ଏଟା ଘଟିଛି, ତାକୁ 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 ପିକ୍ଚରାଇଜ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ତାଠୁ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଘଟିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଳକ ଏକଲା ଯାଇକିରି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ପାଳକଙ୍କୁ ସାହସ କରି, କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜଣେ ପାଳକ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଇପାରିବ। ସେଥିରେ ସେ ଚୁପ ରହିନି, ଲେଖୁଛି ଚିଠି ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମର୍ଡୁଙ୍ଗ ବଜେଇକିରି ଆସିଲେ, ଆଉ ମାରି ପକେଇଲେ, ପଢେଇକିରି ମାରି ପକେଇଲେ। ସତୀ ସତୀ ଦାହ ପ୍ରଥା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଅତି ନୃଶଂସ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ ଆଣିଲା? ନା ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ହଉଛି ୱିଲିୟମ କେରି। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାପରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ କି ଶୁଣିବେ, କି କଥା ଶୁଣିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେତେବେଳର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲେ, କହିଲେ, ତାକୁ ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ କଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଲେ ଏ ଦେଶ ଚାଲିବନି। ଦେଶକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଦରକାର, ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ମାନିଲା, ତାଙ୍କ ଆଇନ ଆସିଲା 1829ରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ଯେ କରିକିରି ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସତୀ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରା।
ଜେଲ କୁ ଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆସିଲା, ସେ ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବଳବତ୍ତର ଅଛି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଏ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କାହିଁକି? ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇଛି ଯେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତୁ ବି ସେଠି ମରିଯା, ତାହେଲେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ତୋର ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ, ତୋର ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ତ ମିଶନାରୀ କଣ କଲେ? ବାକ୍ୟ ପଢିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ, ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାହିଁକି? ହିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର 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 ଯୋଉ ଯୋଉ କଥାଟା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେଟା ଅତି ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର ଭାଷାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଡରି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଭୁଲ କହିବାକୁ ହବ। ଯୋଉ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡିନିଂ ସାହେବ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ପାରଳାଖେଳ, ସେଟା 200 ବର୍ଷ, 2000 ବର୍ଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ, 200 ବର୍ଷ ଉଲିୟମ କରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡିନିଂ ସାହେବ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ନା ସେ ବି ବାଇବଲ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ସେ ବି ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବି। ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ କାଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣୁନା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲେ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଶୁଣିକିରି ପଳଉଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଲିଖିତ ହେବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ମୁଁ ଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ବୋଧେ ସେ ଗୁମା କି ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ବାଜାର ପାଖାପାଖି ସେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଆର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏସବୁ ଏଠି ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଟା ଆଜିକାଲି ଆଉ ହଉନି, କାହିଁକି ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଧରିକିରି ସେମାନେ ଘାଟି ଚଢିବେ। ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନଥିଲା, ବଟ୍ ବୋଧେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭାର ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରିକିରି ଓହ୍ଲେଇ ନା, ସେ ସିଧା ଓହ୍ଲେଇ ପଡେ। ବାବୁ ମାନେ ଆସ। ବାବୁ ମାନେ, ଆମର ଲୋକମାନେ ଡରିକିରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଦୌଡ଼ିଲେ, ଖାଇବ ମଜବୁତ ଅଛି। ଆମର ଲୋକମାନେ ତ ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଟା ମାନେ ଧରିଲା ଗୋଟେକୁ, ଆଣିକିରି ଗାଡିରେ କହିଲା ତୁ ଏଠି ବସ୍, ନହେଲେ ତୋତେ ଶାସ୍ତି ଦିଆ। ବ୍ରିଟିଶ ଗୋରା ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଥିଲା, ଲୋକ ବି ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଧରିଲା, ଆଣିକିରି ସେ ଭିତରେ ବସେଇଲା, ତେନ୍ତୁଳି ବି ବେଟିକିରି ଆଣିଲା, ଆଉ ଗାଡିରେ ରଖିଲା। କୁଆଡେ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୁମାକୁ ଯିବୁ। ଗୁମାକେ ଆସିଲେ କଣ? ଗାଡିରେ ନେଲା, ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଲା। କେତେ ଖୁସି! ଆଜିକାଲି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗାଡିକୁ ଟିକେ, ଆମ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶନାରୀ ମାନେ କି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଗାଡି ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗାଡି ଗୋଟେ ଛୁଇଁଦେବା ବୋଲିକିରି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗାଡିରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ତେନ୍ତୁଳି ଗାଡିରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେନ୍ ଜଣଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ଆସିବ। ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଧରିକିରି ଗଲେ ଭରସା ଆସିବ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। started from there, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ 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 ସମ୍ପର୍କ। ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବୁର୍ଡି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରୟଗଡ଼। ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, କେରଙ୍ଗ ଲୋକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ପଦା ଲୋକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, କି ରାୟଗଡ଼ ଲୋକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ବୁର୍ଡିଂ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେରଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେରଙ୍ଗ ଲୋକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ପରେ ଶୁଣିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ, ସେଟା ଧୀରେ 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 ବ୍ୟାପକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର, ଭାରତର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ
हाईएस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट होची आम 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 जिला ସେଇଟା ଲର୍ଡ ବୋଲେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ସେଦିନ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କଷ୍ଟର ଫଳ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଧେ ଆମେ ବି ଏମିତି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ କି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ ବୋଲି ହୁଏନି, ହଉନି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭ୍ୟାଲୁ। ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତାକୁ ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହବନି କି ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ଦେଇକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଯଦି କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କର ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ସେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ବୋଧେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ କି 10 ମିନିଟ କହିବି କି ନା ନା ବୁଝିଲା ନାହିଁ? 10 ମିନିଟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଯିବା ଆମେ। ହୁଏତ ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରି ନ ପାରୁ, ପଢି ନ ପାରୁ। ମାଥିଓ 14:15ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଲେଖୁଛି ସାରଙ୍ଗ ଲୋକ। ବେଳ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ତ ନିର୍ଜନ, ପୁଣି ବେଳ ତ ଗଲାଣି। ଏଣୁ ଲୋକ ସମୂହ ଯେପରି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ କିଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ବେଲ ବୁଡିଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ହବନି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ଏତେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା? ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ନା 4ଟା 5ଟା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା? ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ହବନି। ସେ ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ। ଏଟା ବି ଘଟିଥିଲା, ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଥା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେକ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ 6:39-40ରେ। ମାର୍କ 6:39-40। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କଅଁଳ ଘାସ ଉପରେ ବସନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ 100 ଓ 50 ଜଣ କରି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବସିଲେ। ଖାଲି ଖାଇବାଟା ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାଟା ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ସବୁ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛେ। ତାର ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସେ ଝିଅର ବାହାଘର କଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଘର ପରିବାର ସବୁ ଆମେ କେମିତି ହେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି 5000 ଲୋକଙ୍କର ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି।
से कहले लोक बसाओ घास अच्छी 50-50 कर बसाओ 100-100 कर बसाओ खाली प्रार्थना करी उबड़ा उबड़ी खप लेकिन छाड़ी देना जहाँकि आज 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 कहवाटा उचित हेनी मुझे भोजी खाइबा जाए मत तो नहीं बसई दिखती आज्ञा आप बसतु किंतु जिते आमर आमर लोक मान देखे यथेष्ट थाए खाइबा किंतु उबड़ा उबड़ी तार माने वाक्यर किसी प्रभाव जाऊनी आम खाली आश्चर्य कर्म कहले हबनी कहले धाड़ी धाड़ी कर बसई देव 50-50 एते सुंदर भाव बाइबल अति सीमित जिनस सब अणाई बाइबल भर एटा भी लिखाई जे बसाओ 50-50 कर बसाओ 100-100 कर बसाओ बसंतु आराम रे तृप्त रे खा उबड़ा उबड़ी हवा दरकार नहीं प्रभु यथेष्ट उबड़ा उबड़ी हेले कौन मिल से हांडी एटा सब धरिक आज्ञा मत प्रथम मत व्यवस्था रे मध्य आम मानकर परिवर्तन आवश्यक मु देखली बोलिक एटा कहूची जदि किसी दुख होची ताले मु सेतिरे मु भी दुख प्रकाश करिबी देखिवा यौवन 6:12-13-14 1 by 1 पढ़िबे 12 पढ़न ଆଉ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେପରି କିଛି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବଳିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଏକାଠି କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପରେ ଜବର ସେଇ 5 ରୁଟିରୁ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବଳିଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ 12 ଟୋକାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। उबड़ा उबड़ी दरकार नहीं यथेष्ट अच्छी खाइब दिन मु खाईदेली गोटे गाँव कथा कहे गाँव ना कहबी मत तो पास्टर बाबू नहीं गले फेरला बेलू मु देखिली थली मांस भी पड़ी भात भी पड़ी तरकारी भी पड़ी गदा गदा पड़ी खाद्य तो खाद्य को आम आशीर्वाद कर बंटन कर आशीर्वाद प्रचार आशीर्वाद लोक दिखाई बिना आशीर्वाद आमर आमर लोक खाद्य खाती आशीर्वाद कला खाद्य को से माने नहीं जी खाई अधिक फिंगी बड़ गोटे गला जीशु ख्रीष्ट कौन कहले से बड़ी सब आण पकड़े लोक जीशु कहले तुम छाड़ दियो आण गोटे आण जहा बड़ी आण जेहेतु आपको मु आपको आशीर्वाद कर खाद्य तैयार कर लोक गोटे आनिले शिष्य मैंने के 12 टोके माने आउ के जन के खाइबे बंधुगण आमर व्यवस्था तो छोट देखा जाए किंतु से छोट छोट व्यवस्था जगत मध्य समाज मध्य गोटे अति घृण्य प्रभाव पकाए तेणुक से व्यवस्थार परिवर्तन पाई आम मानकर वाक्य हवा दरकार से भोजी रे श्रृंखलित भाव में खातु कहीं आजिकल जी भोज हो यथेष्ट रोचे मुझे देखुची कम करा जदि भी बाई चांस नियंट हो गला किसी कथा ना न मिलू कौन अच्छी गोटे दिन न मिल से दिन गुमारे गुमारे गोटे भोज होता मुझे कहली मत मांस दियो धरिक जी बोली मत लाज लगला कहवा किंतु मु कहीदेली आज संपादक गले आज्ञा दूसरी आज्ञा किसी असुविधा गोटे गोटे भल पैकेट गोटे देला धरिक पड़ेली मु खाइली मोर बो को कहली खा ये धरणर लोभ भी थाए लोक आमको अधिका मिलू बोली किंतु या नुह जे उबड़ा उबड़ी होकर आम कर
ମାଗିବା, ଯଦି ଅଛି ସେମାନେ ଦେବେ, ଆମେ ଆୟୋଜକ ଦେବେ, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ, ଘଟଣାବଳୀ କହିକରି ସମାପନ କରିଦେବି। 97 ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଆଡଭାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଭାରତର। ଗୋଟେ ଦେଶର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର ମୁଖିଆ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ପୁରୋଧା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆହଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ରଥ ଧରିକିରି ଦେଶ ସାରା ବୁଲୁଥିଲେ। ଏ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ଯେହେତୁ ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ, ଏ ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ ହିଁ, କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ। ତ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସେଠିକାର ବ୍ରିଟିଶର ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏଇଟା କରାଯାଏ, ଦେଶମାନେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ବି ଆମର ଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ତାକୁ କରେ। ଖାଇବାକୁ ଡକା ହେଲା, ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ରଜା ଘରକୁ, ରାଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜଉଆସରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇବାଟା ବଢାଇଗଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବି ଆସିଗଲେ, ରାଣୀ ବି ଆସିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମ୍ବାସଡର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା, ସବୁ ତ ହେଇଗଲା, ଖାଇବାଟା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହଉନି? ରାଣୀ ଆସିଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଫିସର ଅତିଥି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଖାଇବାଟା ବି ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବାଟା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହଉନି? ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମ୍ବାସଡର ଥିଲେ, ସେଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଖାଇ ହବନି। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ବାଳକ ଆସିବେ, ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଖାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଖାଇବାଟା ବଢା ହେଇଛି, ଜଗିଛି ଖାଇବି କେତେବେଳେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆମର ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବାସଡର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଳକ ଆସିକିରି ନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଣୀ ଆସୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ, ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜାତି କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲା, ତାର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଥିଲା ଗୁଡାଏ, ସେଟା ବିଭିନ୍ନ କଥା, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ କେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କି ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଦେଖି ତାକୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛୁ। ଯାହା ବି ହଉ, there is a mountain after another mountain. ଗୋଟିଏ ପାହାଡ ଆମେ ଚଢିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମହତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। 200 ବର୍ଷର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଛୁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଯେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ, ଅର୍ଥମୁଖ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ମୁଖ ଉତ୍ସରେ ମୁଖ କରି ଯେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ତୁମେ ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ପାପ କର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଗାଁରେ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେଇ ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଯାହାକି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଲେ। ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ। ଏହା
ଛାଡି ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଯଦି ଅଛି କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା